إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሆኖ በዛሬው ዕለት እኔም ሆንኩኝ እናንተ ልናያቸው የምንፈልጋቸው የዕልም ባልተቤቶች ዓሊሞች ወይም ዓሊም ነበር። ይህ እንግዲህ የሁሉም አህለ ሱና ወልጀማዓ ጉጉታቸው ፍላጎታቸው ይህን ይመስላል። ዑለማዎችን ለማየት ከዑለማዎች ምክር ለመስማት ያላቸው ተነሳሽነት ከፍተኛ ነው። ይህ ወላሂ ኒዕማ ነው። ሰዎች ዛሬ ሸይኽ መጣ አይደለም እኛ ዘንድ በጣም ያነሱና ምንም አይነት ቦታ ልንሰጣቸው የማንችላቸው ሰዎች ሲያሞካሹና ሲያደንቁ እንደው እግረ መንገዳቸው እንኳን በመኪና ሲያልፍ ሲያዩ እከሌን አየሁ ብሎ ይደሰታሉ። ምናልባት ኳስ ተጫዋች ይሆናል ወይ ሙመሲል ይሆናል ፊልም ሰሪ ይሆናል ወይም ደግሞ ሌላ ታዋቂ ሰው ይሆናል። ላኪን ሰለፊዮች ግን ዕልምን ፈላጊዎች ግን የሚደሰቱት ውስጣቸው የሚረካው ዑለማዎችን ዓሊሞችን ሲያዩ ነው። ለነዛ ቦታ የለንም እስከ መጨረሻም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቦታ እንዳይኖረን ያደርገናል ኢንሻአላህ። እንግዲህ የዓሊሞችን ፈضል النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الله سبحانه وتعالى نذرنا عالم በጣም ትልቅ ቦታ ነው ያለው በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው ያላቸው لهم مكانة عالية ትልቅ ቦታ አላቸው في الإسلام الله سبحانه وتعالى ተቅዋን ሲገልጽ ዓሊሞችን የበለጠ አላህን እንደሚፈሩ ነግሮናል። إنما يخشى الله من عباده العلماء ብሎ አላህን የሚፈሩት ከባሮቹ እነዛ ዓሊሞች ናቸው። አላህ ዒልም የሰጣቸው ናቸው። አላህ እውቀት የሰጣቸው ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል። النبي عليه الصلاة والسلام በተለያዩ ሐዲሶቻቸው ላይ ስለ ዑለሞች ስለ ዒልም ፈضል ተናግረዋል፣ አስተምረውናል። ሁላችንም እነዛን ነገሮች እናውቃቸዋለን። እኔ ግን በዛሬው መጅሊስ በዚህ ቦታ ላይ ስለነዚህ ብርቅዬ ዓሊሞች ላውራ አይደለም የመጣሁት። በዛሬው መጅሊስ የአላህ ፍቃዱ ከሆነ ምናልባትም የሁላችንም ልብ የሚሸበርበት ነገር የሁላችንም ልብ ስለሱ ማውሳትን የማይፈልግበት ስለሆነ ነገር
የተወሰነች ከእናንተ ጋር ላወራ እፈልጋለሁ። ይህ ጉዳይ የሁላችንንም ሰውነት የሚያኮማት የሆነ ጉዳይ ነው። ሁላችንም የምንፈራው ጉዳይ ነው። አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ ነግሮናል። ብንሸሸው እማናመልጠው ስለሆነ ጉዳይ ነግሮናል። ቁል ኢነል መውተ አለዚ ተፊሩነ ምንሁ ፈኢነሁ ሙላቂኩም ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነግሮናል። ያ እናንተ የምትፈሩት መውት የምትሸሹት መውት ፈኢነሁ ሙላቂኩም ያ ሞት ያገኛችኋል ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መህማ ኩንተ ማ ኩንት ማንም ሁን ማንም ልጅም ሁን ትልቅ ሀብታምም ሁን ድሃም ሁን ንጉስም ሁን በማንኛውም አይነት የህይወት ደረጃ ላይ ሁን ይህ ሞት ያገኛል ማለት ነው። ሁላችንም እችን ዱንያ እምንሰናበትበት ቀን እምንለይበት ቀን ይመጣል ማለት ነው። كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل مدر ላይ ያለ ነገር በሙሉ ጠፊ ነው። የሚቀር የለም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ኢኽዋኒ ፊላህ ይህን ለማንሳት የፈለኩበት ምክንያት አለኝ። ዛሬ ሙስሊሞች አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ የገባበት የሥርዓት ብልሹነት ይታወቃል። በእያንዳንዱ ቤተሰብ ብንሄድ በእያንዳንዱ ሙስሊም ቤተሰብ ብናይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሥርዓት መጓደል አለ። በየትኛውም ማህበራዊ ግንኙነታችን በየትኛውም ማህበራዊ እንቅስቃሴዎቻችን አላህን የምናምጽባቸው ነገራቶች እየበዙ ነው ያሉት። فمثلا ምሳሌ ብናነሳ ሰርግን እንመልከት። ሰርግ ላይ ዛሬ የተለያዩ ሐራም ነገራቶች ይሰራሉ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የማይወዳቸው ከኢስራፍ ጀምሮ ገንዘብን ከማባከን ጀምሮ ገንዘብን ላለው ነገር ከማውጣት ጀምሮ ሰርጉ ላይ የሚንጸባረቁ ሸሪዓን የሚጋፉ ሸሪዓን የሚጣረሱ ነገራቶች በጣም ብዙ ናቸው። እነዛ ነገሮች ወላሂ አንገታችንን የሚያስደፉ ጉዳዮች በጣም ብዙ ናቸው ያሉት። የሙስሊሞችን አንገት በትክክለኛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚገዙ ሰዎችን አንገት የሚያስደፉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይህ ከምን የመጣ ይመስላችኋል? ይህ የመጣው ሞትን ከመርሳት ነው። ይህ የመጣው አላህን ስብሓነሁ ወተዓላን መገናኘት እንዳለ ከመርሳታችን የተነሳ ነው ማለት ነው። ሱብሓነላህ ሰርግ ላይ ይጨፈራል፣ ይደነሳል፣ ሙዚቃዎች ይከፈታሉ፣ ወይም ደግሞ በዘመናዊ መልኩ እስላማዊ ነሺዳ ተብለው በእነዛም ነገሮች ይዘፈናል፣ ይጨፈራል፣ ይደነሳል። እክትላስትና ወንድ ተደርጎ ማለት ነው። ያን ብቻ አይደለም ኢኽዋኒ ፊላህ ለሰርግ ተብሎ የሚወጡ ነገራቶች ወላሂ ኢስራፍ ናቸው። እኛ ያለንበት አገር ይታወቃል፣ ያለንበት የኑሮ ደረጃ ይታወቃል፣ ያለንበት የኑሮ ችግር የኛ አገር ይታወቃል አይደል? ጎረቤቶቻችን በምን አይነት ሐል ላይ ነው ያሉት? ሙስሊሞች በምን አይነት ሐል ላይ ነው ያሉት? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ዛሬ በልተው እማያድሩ ሰዎች አሉ። በልተው የማያድሩ ሰዎች አሉ። ምግብ ያጡ ሰዎች አሉ። መድኃኒት መግዣቸው በየሆስፒታሉ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ። እችን ነገር ማሰብ ተስኖናል። አንድ እናት ልጇን የምታጠባው አታ ሱብሃንአላህ ሐቂቃ ነው ያለ ነገር ነው ኢኽዋኒ ፊላህ። ልጇን የምታጠባው ልጇን የምትመግበው አታ እጇ ላይ ልጇን ሞቶባታል። ማን عارف هذا والله حقيقة እንዲህ አይነት ሐያት ላይ ነው ያለነው። እንዲህ አይነት መጨቃከል ላይ ነው ያለነው። ተረሳስተናል። والله
ምን ያደርግልሃል አንተ ታሪክ ትፈልጋለህ የትኛውን ታሪክ ምን አይነት ታሪክ ልትሰራ ነው ሐራም ታሪክ ሙስሊሞች እንደዚህ መሆን አለባቸው አውርቀናል والله الله سبحانه وتعالى መንገድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለኡመቶቻቸው ነብዩ አለይሂ ሰላም ለሰሐቦቻቸው ያሳዩት የነበረውን ረህማ እኛ ዘንድ እየተረሳን ያለው መተዛዘን ረስተናል ነፍሲ 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 ነፍሴ ህይወቴ ልጆቼ ሚስቴ ባለቤቴ መኪናዬ ቤቴ ሌላ ነገር የለም እነዚህ ነገሮች በስተዋል ሊቀረፉ ይገባል ሙስሊሞች ዘንድ ባለን አቅም ባለን የኑሮ ደረጃ ልንተዋወስ ይገባናል እኔ ተቀበ ተኝቼ ጎረቤቴ ሙስሊም መራብ የለበትም ይሄኛ ባህሪ ሊሆን የሚገባው ሙስሊሞች ነን አዛውንቶችን ከመንገድ ላይ አንስተን ቤት ልንሰጣቸው መጠለያ ልናደርግላቸው የሚገባው የኛ ስራ ነው النبي عليه الصلاه والسلام ያስተማሩን የኛ ስራ ነው ነገር ግን ይሄን ረስተነዋል النبي عليه الصلاه والسلام ابو هريره ባስተላለፈ ሐዲስ ላይ ሞትን እንድናስታውስ ነግረዋል النبي عليه الصلاه والسلام اكثروا ذكر هذه من اللذات اي الموت فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه عليه ومن ذكره في سعة الا ضيقها النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الحديث من قالوا اكثروا ذكر هذه من اللذات تفتنا قراጭ ሆነቻን ሞት አስታውሰዋል النبي عليه الصلاه والسلام ተፍተና ቆራጭ ሆነቻን ሞት አስታውሱ فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه عندك يتجننك حياة ينورنا بهمم لسكاي يችላል በዱንያ ችግር ሊሰቃይ ይችላል በዚህ ሁኔታ ላይ ሞትን ካስታወሰ وسعه عليه ይቀለዋል ዱንያ ሰፋት ለታለች ለምን ከተባለ ከሞት የበለጠ ከሞት የባሰ ሙሲባ ስለሌለ ማለት ሰው ልጆች ላይ النبي عليه الصلاه والسلام እንዳሉት اذا مات الانسان فقد قامت قيامته عند ሰው ሲሞት النبي عليه الصلاه والسلام قيامه ቆመበታለች ሁኔታው ከባድ ነው ሁኔታው አስፈሪ ነው ለዛ النبي عليه الصلاه والسلام ዱንያን ሞትን እንድናስታውስ አደረጉ እንፈራለን እኮ لذا عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الله سبحانه وتعالى ما قنيت يفلقه ማግኘትን የወደደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ማግኘት ይወዳል አላህን ማግኘት የጠላ አላህም እሱን ማግኘት ይጠላል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنت يا الله ملكتني هوي كلنا نكره الموت كلاتنا مكو موت انفرالن هذا طبيعة البشر هذا طبيعة البشر يسول جوش بارينو طبيعة سونو موتني فرالو سليمان عبد الملك يتبالى مري نبر يا مري أبو حازم يتبالى عالم يتيقوال لماذا يا أبا حازم لماذا نكره الموت موت الله من فرو بلو استيقوا من هلو لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة موت من فربت مكنيات ما دنيا سلا قاقيداتشو دنيا سلا سمراتشو
አኺራን ደሞ ስላበላሻችሁ ስላፈረሳችሁት ነው ካማረ ቦታ ካማረ ቤት ካማረ ስፍራ ወደ ፈረሰ ቦታ መሄድ ትፈራላችሁ ايوه يا اخوان في الله هذا قلنا طبيعه البشر يسولج طبيعه لزان النبي عليه الصلاه والسلام موتن عند الناس تاوس يمكرون لمن دنا يمكروا النبي عليه الصلاه والسلام موتن عند الناس تاوس لكي لا ننسى الموت والدار الاخره موتنا اخرا عندنا نرسى دنيا علي ترقاقتن دنيا علي يزلالم نورو اسمسلن عندنا نور النبي عليه الصلاه والسلام موتن عند الناس تاوس ينقروا دنيا مهما كنت مهما عشت ما عشت أنها فانية وأنها زائلة توقجناش دنيا طفيناش دنيا إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار مرقيو ونتنيا حياة آخرة لنا دنيا يوشت حياتنا يوشت حيوتنا علي ستل يلهم أغنيو ستل تاتاله نوركون ستل تموتاله ببارو وجه ودي الله سبحانه وتعالى سند تهدال النبي عليه الصلاة والسلام سل الدنيا تنشنت نقرونا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع النبي عليه الصلاة والسلام دنيا كاخرة ستة أيار النبي عليه الصلاة والسلام عندنا شو بحر لي تاتون دم ياسقبان تاتون ياسقبتو سياوتا من يغنيال تاتو ليك بحر تاتون سياوتا من ما يغني هكذا الدنيا دنيا أهون عند الله أهون يتوردش نج ابن عمر يعني بس الله في حديث لي قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فأخذه فتناوله فقال من يريد هذا بدرهم فقالوا يا رسول الله ما نريد أن يكون لنا بشيء وما نصنع به فقال أتحبون أنه لكم قالوا يا رسول الله ما نريد أن يكون لنا لو كان حيا كان عيبا فكيف وهو ميت فقال عليه الصلاة والسلام لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيا يالف نبر كذابوا على عندكن تنشيه يعني في اللج عقن النبي عليه الصلاة والسلام موتالج ورقالج جورها صغير نو أو مقطوع نو تنش نو ويم دمو يتقرط النبي صلى الله عليه وسلم على السواتنا اتشن نقر بدرهم يوسد مانا والو كبيا مهل اتشن نقر بدرهم يوسد مانو تخيلوا موتالج عيب اللبات مانو اتشن نقر بدرهم يوسد النبي عليه الصلاة والسلام صحابوش من قالوا يا رسول الله بمنم نقر انفلقوم منم ما درق لنا مالو أتحبون أنه لكم إلى أن أنت دون أتودم من ألواتش النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله يكون قر حي بهن هي وثبين وروقان عيب اللبت نقرنا فكيف وهو ميت يموت آكال يموت نقر هنا انديت نفلقوا لنا على النبي عليه الصلاة والسلام علو يعني صحابه النبي عليه الصلاة والسلام من قالوا الدنيا دنيا أهون عند الله الله سبحانه وتعالى زند يتوارد جنج اتشين سسا ان انت زند عند تواردت يا اهل مالته بزي لك ነው እንግዲህ ዱንያ النبي عليه الصلاه والسلام ይነገሩ من نقادلوا لدنيا من نتعلوا لدنيا من نسدادبوا لدنيا ነገ ጥለናት ለምን ሄደው
نقل من رساء الدنيا. أيوة يا إخواني في الله، الموت يأتي فجأة، دنقت موت متو ليصدي شلال. قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى: إن للموت ليس له وقت معلوم ولا مرض معلوم. قال: أجمعت الأمة على أن للموت ليس له وقت معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة مستعدا لذلك. من قالوا موت يتوقع ጊዜ له لم يمطابت ወይም የሆነ እድሜ ላይ አይደለም የሚመጣው። በዚህ እድሜ ላይ ይመጣል አይባልም ሞት። ወጣት ስለሆንክ ወይም ሽማግሌ ስለሆንክ በሆነ ሰዓት ላይ ሞት ይመጣል። ግን የተወሰነለት እድሜ ክልል የለም፣ የተወሰነለት ዘመን የለም፣ የተወሰነለት ህመምም የለም። በምን አይነት ህመም ልንሞት እንደምንችል አናውቅም። በምን አይነት ሁኔታ የት ልንሞት እንደምንችል አናውቅም። لزان الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عند نفس ነገ ምን እንደሚገጥማት አታውቅም። የት ምድር ላይ ልትሞት እንደምትችል አታውቅም። አይደለ? እየኖርክ ያለው አዲስ አበባ ነው፣ ክፍለ ሀገር ቤርክበት ልትሞት ትችላለህ። እየኖርክ ያለው ክፍለ ሀገር ነው፣ አዲስ አበባ መተህ ልትሞት ትችላለህ። በምን አይነት ሁኔታ እንደምትሞት ብቻ አታውቅም፣ አልተገለጸልህም። ድንገት ነው የሚመጣው። ሽማግሌ፣ ወጣት፣ ሕፃን፣ አዋቂ አይሉ። ለዛ ነው ميمون بن مهران رحمه الله قال لجلسائه: يا معشر الشباب، يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه الآفات قبل أن يستحصد. ميمون بن مهران أبرأت لتكمامتو سوش من آلاتشو: يا معشر الشيوخ، أن أنت أزاون سوشوي، أن أنت يازون سبسبوشوي، ما ينتظر بالزرع إذا بيض. عند عزرت سيدرس ምንድነው የሚጠብቀው አላችሁ? قالوا: الحصاد، መታጨር ነው የሚጠብቀው አሉ። ደረሰ፣ ይታጨዳል። فنظر إلى الشباب، شبابዎችን ወጣቶችን አያቸውና: يا معشر الشباب، إن الزرع عزرت አላቸው قد تدركه الآفات، በሽታ ያገኘዋል፣ የተለያየ ነገር ይደርስበታል። قبل أن يستحصد، ከመታጨዱ በፊት። ይሄ ነው እንግዲህ በምን አይነት ሁኔታ ሞት መጥቶ እንደሚወስደን አናውቅም። በምን አይነት ሀል ሞት መጥቶ እንደሚወስደን አናውቅም። ወጣት ነኝ፣ እድሜ አለኝ፣ ገና ነኝ፣ ፈታ ልበል፣ ዘና ልበል፣ ሐያት ልይ፣ ላይፍ ልቅጭ። والله عمرهن تكچالله، ማየት የሌለብህን ታያለህ፣ ማየት የሌለብህን ታያለህ፣ ማየት የሌለብህ ጭንቀት ይደርስብሃል። والله ዛሬ እኮ ሙስሊም ሴቶች አንዳንድ ቦታ ለምን አታገቡም? ወይም ደግሞ ለአንደኛዋ ትዳር ሲመጣላት አንደኛው ምን ትላለች? ቀስ በይ እንጂ እድሜሽ ገና አይደል እንዴ? ፈታቲም ዘና ብለሽ ላይፋይተሽ አታገቢም? በዚህ ደረጃ ደርሰናል። በዚህ ደረጃ ዝክተት ውስጥ ገብተናል። ይሄ የሚመጣው ከምንድን ነው? ሞትን ከመርሳት፣ ሞትን ካለማስታወስ። ነገ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊት ሑፋተን ዑራተን ጉርላ ባዶ እግራችንን ያልተገረዝን ሆነን ራቆታችን ፈጣራችን ዘንድ እንደምንቆምና እንደምንተሳሰብ
رستنال እድሜ ትጠየቅበታለህ ገንዘብ ትጠየቅበታለህ አይደል እንዴ النبي عليه الصلاه والسلام ምን ያሉት لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع ያንድ ባሪያ يعني እግሮቹ አይንቀሳቀሱም አራት ነገሮች ሳይጠየቅ ማለት ነው ከዛ ውስጥ ዑምሩክ እድሜ ምን ሰራህበት ወጣትነት ጊዜ ምን አደረክበት ቁርአን ቀራህበት ቁርአን ሐፈዝክበት ሐዲስ ተማርክበት ወይስ በየዲስቲቪ ቤቱ ስትንሸራሸር ነው ያሳለፍከው ወይስ በየፉል ቤቱ ስትዟዟር ነው ያሳለፍከው ወይስ በሌላ በኳስ በሌላ ዛዛታ ነው ያሳለፍከው امام الله تسأل امام الله نسأل ሁላችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ እንጠየቃለን ايوه اخواني في الله الموت آت لا محالة كلهم سو موتني كمسال كلهم سو موتني كمسال ابن حبان رحمه الله تعالى يقول يعني الواجب على العاقل لأن عاقل له هناك الواجب ينبتال له لزوم ذكر الموت في الأوقات كلها واجب ينبتال بهلم وقت لاي موت ما استوس وترك الاغترار بالدنيا في الأسباب كلها بهلم هنيتا بدنيا مشود متالل مشنقل لتويك جبار إذ الموت رحى دوارة بين الخلق وكأس يدار بها عليهم فلا بد لكل بشر لكل ذي روح أن يشربها ويذوق طعمها ألا وهو الموت ألا وهو هادم اللذات ومنغص الشهوات ومكدر الأوقات ابن حبان من ينال واجبنا ويلنال إن عليه قديتانا ويلنال موتن ما استوس بهلم وقت لي في كل أوقات بهلم هنيتا بهلم وقت لي موتن ما استوس عاقل يونسو لم يستنتن سو واجب ويلنال عندهم بدنيا كما السود بدنيا ما السود متوالبت له إذ الموت رحى دوارة بين الخلق رحانج وفتو دوارة بين الخلق بفتران اسمها المتزور وكأس كبايانج يدار بها عليهم بس وكبايا ودهل مزور المالتين سلازي فلا بد لكل ذي روح أن يشربها قدتانو قروتلهم روح يالو أكل بمولو يقون الجاتل يتشنوت ويذوق طعمها طعمانم يكأمساتها ألا وهو هادم اللذات تفتنان قرال جهر موتنو ومنغص الشهوات ومكدر الأوقات شهوان سميتن أدفراش تفتنان أدفراش يهون وموتنا مالتنا إخواني في الله سلازي موتن للناس تاوس الجبارة موتن ما يستاوس وسوج كل جزي استعداد ليناتهم ዝግጅት ላይ ናቸው ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ሞትን የሚያስታውስ ሰው ሊሰራ ከነበረው ነገር ይቆጠባል ለምን ወደ አላህ ይሄዳል
በዚህ ሁኔታ ላይ ልሞት እችላለሁ በዚህ ሁኔታ ላይ ፈጣሪ ልገናኝ እችላለሁ ብሎ ምን ያደርጋል ከሚሰራው ነገር ይቆጠባል ማለት ነው ነገር ግን ሞትን የረሳስ አላህን የረሳስ ፈጣሪውን የረሳስ በዱንያ ጌጥ ተሰውዶ በሐራሟ ተታሎ በጥፍጥናዋ ተሰውዶ እየተታለለ መጨረሻ ላይ በማያስበበት ሁኔታ ሞት ከተፍ ይላል ለምን ሞት ማንንም ኢስቲዛን አያደርግም ማንንም አያስፈቅድም ድንገት ይመጣና ያንኳኳል ድንገት ይመጣና ይጠራሃል ድንገት ይመጣና ተነስ ይልሃል كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أيوة موت قرر لي لانك علي بدرسك جزي وقيل من راق من يرقي هذا ينتممون أكل ما أنه رقيا ما درقلت ما أنه مياكمو يبالال من يرقي وقيل من راق وظن أنه الفراق يا أكل قن الرقاقتوال መለያየት እንደሆነ አረጋግጧል ቤተሰቦቹን ሊለያይ እንደሆነ አረጋግጧል ልጆቹን ሊለያይ እንደሆነ አረጋግጧል እናቱን አባቱን ሊለያይ እንደሆነ አረጋግጧል ዙሪያው ይቀመጣሉ ያለቅሳሉ የዛን ጊዜ إلى ربك يومئذ المساق من نداته ወዴት ነው ወደ ጌታህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዲያ ያ አኺል ከሪም አንተ ሰዎች በሚያለቅሱበት ሰዓት እየሳክ ልትወጣ ከፈለክ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በትክክለኛ መንገድ አምልከው ተገዛው ማለት ነው فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا الناس بمتولد بالساعات እንደም እናስተውለው እንደሚታወቀው ልጅ ሲወለድ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ምን ያደርጋሉ የሚያለቅሳል እንዴ በመምጣቱ ይስቃሉ አይደል እንዴ ይደሰታሉ ልጅ ወደ ዱንያ ሲወጣ ምን ያደርገ ነው የሚወጣው እያለቀሰ እነሱ ሲስቁ እሱ እያለቀሰ ይወጣል ከናቱ ሆድ والناس حولك يضحكون سرورا بدستا سوش بزوريا يسقالو فاعمل سرا ليوم لزكا أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا اندتون يزان كان أنت بمتموتبت كان سوي سيالكسو امتسكنا دستنيا هنا ودي الله اندتيد من أدرك ملكا من نقر سرا سلازي بهلم أوقات بهلم هنا تالي موت للناس تاوسي قبنا المالتم ابن عمر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله من أكيس الناس وأحزم فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة ابن عمر من أعلى عندك أنصار يونسوا النبي عليه الصلاة والسلام قوم الناس يكاتشوا يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياه يا لاتشو من نو كيس بلو مالت من أكيس الناس كسوج بلد شولي بلو مالت ورطنيا سو بلو مالت من نو بلو تيكاتشو فقال عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام من قالوا أكثرهم ذكرى للموت كالنسوس ببزات موتن يستاوسون التومنوت
كيس مبالوت بلت مبالوت وأكثرهم استعدادا للموت ببزات لموت مزقاجوناتشو أولئك هم الأكياس بلت مولو مالة النسوناتشو النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. موتن مابزات يستوى سسو بسوست نقروش من البلد كفي الدرقال وهم يكبره. عندنا تعجيل التوبة. تعجيل التوبة توبان يفتنا المالتين توبة يفتنا وانجل سرتو وانجل لي متنع المالتين ودي الله سبحانه وتعالى تولو 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 يملس المالتين هي تكمال المالتين موتن امي استاوس. وقناعة القلب للأولاد يوم ياقن يوتكم مننا قناعة القلب لبو قناعة ينورال. القناعة مالت الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى بسته نقر أم التود تونال مالت يسته أن تود الله سبحانه وتعالى أبزبم أسن نسبم الله يسته نقر تود الله يالك أسكات نور مالت لمن الله نين دزياد الرقين لمن الله لنين دزياد سكتنجم لمن الله اسكمچنو نين بكيراي بيت ميانورين اسكمچنو بغري مغوازو اسكمچنو سكاي ምናምን አትል قناعه ይኖር ያለ ነገር ያስደስታል ባለ ነገር ረሃውነ ትኖራለህ ማለት ነው قناعه القلب. ሶስተኛ ونشاط العباده عباده ላይ ነሻጣ ይኖራል። ሞትን የሚያስታውሰው የእውነት ሞትን የሚያስታውሰው ቀብርን ሄዶ የሚዘይር ሰው ነሻጣ ይኖራል ለዒባዳ። ምክንያቱም ትላንትና እኮ እነዛ ሰዎች ከኛ ጋር ሰላታቸውን ይሰግዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው አይደል? ከኛ ጋር ጎን ለጎን እግራችንን አገጣጥመን ሰላትን ይሰግዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኮ። ምናልባትም ነገ እንገናኝ ብለህ የተቀጣጠርከው ሰው እኮ ሞቱ ተነግሮ ይሆናል እኮ አይደለም እንዴ? አይዋ ትላንትና የሚያምር ማዛ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ትላንትና ያማረ ልብስ የሚለብሱ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ተኸየል በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት እነዛ አካሎች? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የቀብር ሰዎች የሚለውን አስብ የሚለውን አስተንትን። አይዋ ኢኽዋኒ ፊላህ እነዚህ ውበቶች ይረግፋሉ፣ ማንነት ይቀየራል። አይደለም ቀብር ውስጥ ገብተህ አፈር በልቶ ይቅርና እንደው ገና ስትሞት ራሱ እኮ አጠገብህ ይጠጋል እንዴ? የለም። አንድ ቀን እደር ቢባል ከጀናዛ ጋር አብሮ የሚያድር አለ? የለም። አንተ ጋር በጣም አሐብ የሆነ ሰውላ ምናልባት በዙሪያቸው ከበውት ካላደሩ በስተቀር ብቻውን አንድ ክፍል እደር ቢባል ላድር ይችላል። ይሄ ነው ዱንያ። ዛሬ ስትሳሳላቸው የነበሩ ልጆች፣ ስትሳሳላት የነበረችው ባለቤት፣ ስትሳሳለት የነበረው ዱንያ፣ መኪና፣ ቤት ባዶ እጅ ነው ነገ የምትወጣ። እምትይዘው ነገር የለም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ስትሄድ። وحدك وحيدا فريدا لا صديق ولا جليس ولا أنيس كانت قامك ممت يلم يتعوت يلم قبروس وحشة سلموس بتشان تنورال بتشان تكمتال. لذلك براء بن عازب من على النبي عليه الصلاة والسلام كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته فجلس عند شفير القبر فبكى حتى بل الثرى فقال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. براء بن عازب من ينال كنبي عليه الصلاة والسلام قال نبرن عند جنازة لنبرن له كذا النبي عليه الصلاة والسلام جلس على شفير القبر أي على طرفه بقبر وشاف لي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يبكي فبكى النبي صلى الله عليه وسلم
حتى بلت ترى عفروا اسكرت بدرس كوتش بلو النبي صلى الله عليه وسلم አለቀሱ ይሄ ጉዳይ ቀላል ነው اخواني في الله ቀላል ጉዳይ ነው ተራ ጉዳይ ነው እንደ ተራ የሚታይ ጉዳይ ነው ከባድ ጉዳይ ነው ለዛ النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا اخواني لمثل هذا فاعدوا لذي امسايا من ادرغوا النبي عليه الصلاه والسلام تزغاج لذي قبر لذي ጨለማ ሙሉ ዙሪያው በአፈር ለተከበበው ቤት ተዘጋጅለት ስራለት መልካም ከሰራ ቤትን ታሳምሯል ቤትን ታሸበርቋል መልካም ካልሰራ መጥፎ ከሰራ ጨለማ ይሆንብሃል ያ ቀብር ማለት ነው ايوه يا اخواني في الله موت ሁላችንም የተነጋነው ሁላችንም የረሳነው ጉዳይ ነው ማለት ነው ነገር ግን ሊረሳና ሊዘነጋ የሚገባው ጉዳይ አልነበረም ለምን ሐያታችን እዚህ ዱንያ ላይ የምንኖርበት ሐያት የውሸት ሐያት ያጭር ጊዜ ሐያት መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ሁሌ ዘውታሪ የሆነ ሐያት የምንኖረው አኺራ ላይ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል موت ሁሉ ጊዜ ልናስታውሰው ሁሉ ጊዜ يعني ልንዘክረው ይገባናል ማለት ነው ለምን ካለንበት ነገር እንዲያስወጣን ካለንበት የተወታተፈ يعني የተዘበራረቀ ሐያት እንዲያወጣንና صافي የሆነ ሐያት እንዲያኖር ሁሉም ነፍስ ሞትን ይቀምሳል አይደል يقول جل في علاه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل يعني نفس موتني كمسة يمتال قروت اللوم ስለዚህ ለዚህ ሞት ልንዘጋጅለት ይገባናል ራሳችንን ልናዘጋጅ ይገባናል በطلب العلم በሌሎችም ኸይር ነገሮች ልንሽቀዳደም ይገባናል ማለት ነው ለዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚላል وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يعني لنا وأنفقوا مما رزقناكم كستناتشو سيساي إنفاق أدرقوا ستو دوچن أستوسو يتجدر سوچن مقبوا أبلو من قبل أن يأتي أحدكم الموت عندنياتو زند موت كممتاتو بفيت من الموت متابت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب يا ربي لا قيت يا هاي انديت وسنا غزي بتاقوي لمن مقويت فلقه دنيا لي زنا بلو لمنور ዱንያ ላይ ቤት ለመስራት ዱንያ ላይ የተለያዩ መኪናዎችን ለመንዳት ለመቀያየር አይደለም ዛሬ እንደ ተራ ያያት ሰደቃ ዛሬ እንደምንም ያልቆጠርካት የወንድሞችህ ረሃብ ነገ ቦታ እንዳላት ትረዳለህ ማለት ነው ለዛ فأصدق صدقة አደርጋለሁ وأكن من الصالحين ከመልካሞች ይሆናል ነገር ግን ይሆናል إخواني في الله أيهنم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله سبحانه وتعالى عندتنم دقيقة ودوها أهدرقاتم ودفتم أسكت دماتم مالتنا موت كمتا بمان يوم هنيتا مهيرنا
ጨርቄን ማቄን ጓዜን የለም تساق إلى ربك ودقيته يعني تندل مالته فأما إن كان يعني فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا يعني فلولا إذا بلغت الحلقوم بدرسش جزي من موت لان كان بدرسش جزي وأنتم حينئذ تنظرون يزن جزي إن أنت يعني وأنتم حينئذ تنظرون ثم لكت الله شو دمان يعني ودمواتشو مالتهم يزاني الله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون أمتم ملكة ستهون ونحن أقرب إليه منكم أنيا كنانت ببلة بكرب ملك ورسو مدنا كربنا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أن أنت ما تدعني بتهونوا أستي يزين في اللفتات يالون أكل ودا آخرة ودا موت ميدو الأكل ملسوت ما ملس قال شالاتشو يسرى إن أنت أرلم إلى ميسر أكل الله يا الله سرى مالتنا يا لتشون الله سبحانه وتعالى ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين يعني مقربين أي السابقون يعني كما الكام سوج ويمكن نسو قادوج بهون ما فروح وريحان وجنة نعيم روح راح له أرفت له وريحان رزق له سسايا له وجنة نعيم يا جنة متأكم يا الله فأما إن كان من أصحاب اليمين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يبالا المالك فأما إن كان من أصحاب اليمين يكن يقعدوك كهنما فسلام لك سلام بانت لا يهن يبالا من أصحاب اليمين سلهم كمال وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فأما إن كان من المكذبين الضالين يا كالكهنما كالنزا يعني مكذب كونتنا كتماموچو كهنما فنزل من حميم ما رفويتنو يفلا وهوسنو ما رفيو أيوة ሁለት ሐሎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀመጠልን ማለት ነው አንድ ሰው ሞት አፋፍ ላይ ሲሆን ወይም ሲሞት ሁለት ሐል ነው ያለው ወይ ከመልካም ጎራ ነው ወይ ከመጥፎ ጎራ ለዛን ጊዜ ለዛን ሐያት استعداد ሊያደርግ ሊዘጋጅ ይገባዋል ማለት ነው አንድ ባሪያ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያቀርበውን ነገር ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያደርሰውን ነገር ሊሰራ ይገባል ማለት ነው
توبة ليادرق قبوال مالتنا. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حال، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا. كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد 50 قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، وكان زاجرنا بالحرص أغران. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا. صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعان. يا راكضا في ميادن الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى، قد كان ما كان.